ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਕਿਨਹੀ ਬਣਜਿਆ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬਾ, ਕਿਨਹੀ ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀ। ਸੰਤੋ ਬਣਜਿਆ ਨਾਮ ਗੋविंद का, ऐसी खेप हमारी। किन्ही बनजिया कांसी तांबा, किन्ही लौंग सुपारी। संतो बनजिया नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी। हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी रहाओ। साचे लाए तो सच लागे, साचे के व्यवहारी। साची वस्त के भार चलाए, पहुँचे जाए भंडारी। आप है रतन जवाहर मानक, आपे है पासारी। आपे दह दिस आप चलावे, निश्चल है व्यापारी। मन कर बैल सुरत कर पेंडा, ज्ञान गुण पर डारी। कहत कबीर सुनो रे संत हो, निभ ही खेप हमारी। मन कर बैल सुरत कर पेंडा, ज्ञान गुण पर डारी। कहत कबीर सुनो रे संत हो, निभ ही खेप हमारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भगत कबीर साहब जी की बाणी विचों शब्द ले रहे हाँ। कहते दुनिया ते आके किसी ने कोई विहार किया, व्यापार किया, किसी ने कोई किया। कहते कबीर साहब तुसी इस धरती ते आके किहड़ा व्यापार किया है, आप जी भी कृपा करके दस दिओ। वो पहला संसार दे बारे दसदे आ, फिर अपना दसणगे। किन्ही बनजिया कांसी तांबा, किन्ही लौंग सुपारी। कहते किसी ने आके संसार ते कांसी खरीद ली। कई धातां रला के कांसी दे भांडे बनते ना। अगे हुंदे सी कांसी दे छन्ने, कौले, गलास, ते हुण फिर ज़्यादा स्टील आ गई है, जां एल्यूमीनियम जां सिल्वर आ गया। अगे हुंदे सी किन्ही बनजिया कांसी तांबा, जां तांबे दियां देगां हुंदियां सी, तांबे दे भांडे हुंदे सी। किन्ही बनजिया कांसी तांबा, किसी ने कांसी दा व्यापार किया, किसी ने तांबे दा। किन्ही लौंग सुपारी, कईयां ने लौंग ते सुपारियां खरीदियां, क्योंकि जिहड़े भांडियां वाले आ वो फिर कांसी तांबे च सारियां धातां दे गिण लैण। लौंग सुपारी जिन्ना भी आ परचून का समान आ वो गिण लेना सारा। किसी ने कहते लौंग खरीदे, सुपारियां खरीद लियां। कहते फिर संतां ने, संत हो बनजिया नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी। कहते संतां ने एक परमेश्वर गोविंद का जिहड़ा नाम सी ना, वो खरीदिया, उसदा व्यापार किया। साडी कहते ऐसी खेप पूंजी आ, असीं तां नाम का व्यापार जिहड़ा वो करते हाँ। हर के नाम के व्यापारी। कहते जिहड़े संत जन है ना, वो परमेश्वर के नाम के व्यापारी है। वो परमेश्वर के नाम नूं खरीदते हैं। हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी रहाओ। विश्राम की पंक्ति द्वारा कहते हैं, उन्होंने कहते बुद्धि रूपी जिहड़ा हथ है ना, ते ज्ञान ते परमात्मा जिहड़ा अमोलक हीरा उन्होंने हथ चढ़ गया। ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति कर ली, जां परमात्मा हथ चढ़ गया, परमात्मा प्राप्त कर लिया। भाव परमात्मा प्राप्त सारियां नूं ही आ, प्रगट नहीं। हुण लकड़ च अग गया, वो कुछ काम नहीं सवारदी, प्रगट कर लईए सारे काम कर दी। दुध च घ्यो हैगा, जाग लग प्रगट कर लईए कई काम, कई तरह के पदार्थ बनते। इस तरह परमेश्वर प्राप्त सारियां नूं ही आ, प्रगट नहीं सारियां दे। प्रगट करने लई मेहनत करनी पैंदी है। संत हो बनजिया नाम गोविंद का, ऐसी के बीमारी। हर के नाम के व्यापारी। हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी। कहते संसार प्राप्त करने वाली जिहड़ी ना माड़ी किरिया सी, वो नहीं छड्ड दित्ती है। गोविंद के नाम के व्यापारी बन गए। नाम जप के परमात्मा नूं प्रतख कर लिया, तो जिहड़े संसारी विहार सी ना, वो तो फिर उन्होंने छुटकारा मिल गया। साचे लाए तो सच लागे, साचे क्यों विहारी। कहते सानू परमेश्वर सच्चे ने हाँ जी
अपने सच्चे प्रेम चला लिया। हुण सच्चा नाम जपदे हैं, कोई किसी दा नाम जप रहा, कोई किसी दा, माया का जाप हो रहा, पुत्र धीआं परिवारां दा जाप हो रहा है, रिश्तेदारां दा एक दो दे जाप हो रहा कि नहीं? जाप सारे रहे हैं, जाप कई तरह के हैं, पर परमेश्वर दे नाम का जाप बिरले करते हैं। कहते हुण सच्चे नाम का जिहड़ा जाप सी उहदे च लग गए हैं, क्योंकि जिथे जिहदा प्यार हुंदा उहदा नाम जपदा, उहदी सूरत भी मलो मली मोहरे आ जाती है, शक्ल आ जाती कि ना आपी, जां बैरी की शक्ल आऊ जां मित्र की आऊगी कि नहीं? बैरी भी मोहरे आई जाऊगा, तो जे रब नाल प्यार पै जाए फिर वह भी मोहरे आऊगा। गल सारी शरधा भगती दी है। सच्चे के ब्योहारी, कहते सच्चे दे बिहार वाले बन गए, वह नाम चेते करते हैं। हाँ जी, जिमें भगत नामदेव चंदे छाप रहा सी ना, अगे सुल्तानपुर च हुंदे सी छींबे, असली ना छीपा छीपे हुंदा छापण वाला, तो हुण तां चलो मशीनी योग आ गया। सुल्तानपुर दे ये मशहूर सी दुनिया की छींबे जिहड़े इत्थे दा माल, रजाइयां दे चंदे होर चादरां हैं मशहूर होंदियां सी। वो पुराने बुढ़े असीं देखे आ करदे, तो हुण तो फिर बजुर्ग गुजर गए, हुण मशीनी योग आ गया। इस करके कहते हैं कि नामदेव हुण छपाई का काम करता सी, असली नाम तो छीपा ना, वो फिर सीधा छींबा बन गया, छीपा छापण वाले। कहते कि नामिया त्रिलोचन आया, तू आ लग्या भजन नहीं करता, वो कहता नामा कहे त्रिलोचना मुखते नाम संभाल, हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन। हथां पैरां नाल दुनिया की क्रिया करी जाने, चेतना परमात्मा का नाम चेते करी जाने, किरत भी करते हैं, नाम भी जपते हैं। सच्चे दे व्यवहारी, सच्चे नाम दे विहार करने वाले, सच्चे नूं चिंतन करने वाले बन गए, भाव विहार करते भी उन्होंने चेते करी जाते हैं। साची वस्त के भार चले पहुँचे जय भंडारी, तो इस तरह कबीर साहब नाम जपते सी, तो उत्थे फिर सहजो बाई की कथा चल पई, वो हर वेले सिमरन च रहिंदी है। कबीर साहब ने देखा, देखिए तो सही, जिले गए उतो पाथियां पथियां असियां उन्हां ते लड़ी जान, तू मेरियां पाथियां चुक लें, तू मेरियां चुक लें, वो कहते ये तो पाथियां की लड़ी जाती है, तो दसिया भी वो नाम बहुत जपदी है। तो जिले वो देखते रहे, बिच गया भी तेरियां पाथियां किहड़ियां हैं, कहते मेरियां पाथियां वो होणगियां जितों राम का नाम सुनाई दूगा। कबीर कहता मैं तो कही मैं जपदा, फिर सहजो बाई तो गांव पहुंची हो हैं, कोई कमाल की गल है। मतलब देख लो प्रभाव, धरत आकाश पताल मेरी जिंदड़ी है, जो हर हर नाम ध्यावे राम, उन्होंने चार चफेरे वो नज़र आता, परमेश्वर नज़र आता। साची वस्त के भार चलाए पहुँचे जय भंडारी, कहते जिन्हों के हिरदे रूप खजाने च सच्ची वस्तु कड़ी है, परमेश्वर की भगती है, शरधा, शरधा के भार चला लिया, भाव की भगती करनी है, जड़ा नाम जपना तो होरनां नूं कराउणा। वो दिन रात भगती करते, जे कोई आ जाए उन्होंने भी इधर ही लाउंदे। एक साडे संत होए इधर पत्थर कटी जगह राजगिरी, उधर जिहड़े बामण ही बुत घाड़े है, बामण है बुत घाड़े, बुत बनाउंदे, वो संत चले गया, हुण सारे बामण सतनाम जपण लाते, सारे गुरु नानक साहब के श्रद्धालु बनाते। वो जिहड़े कहंदे प्रेमी है, आप भी भगती करते, भगती के भंडार भरिओ तो दूजिਆਂ भी कराई जाते हैं। हम वारी जो वारी आप भगत करन अबरा भगत करावने, उन्होंने तो कहते बलिहार जाने, आप भी करते हैं तो दुआं भी कराई जाते हैं, वो फिर दोहरा लाहा हो जाता। वो फिर कहते पुरुष जड़े ना
परमात्मा उन्होंने अपना भंडारा बख्श दिंदा। वो भंडारी बन के फिर अपने स्वरूप जाके पहुँच जाते हैं। फिर परमात्मा उन्होंने अधिकार दे दिंदा, ले भी खजाना वंडो। हम दीवान लगाया सी ते बाबा ज्वाला सिंह जी सभा च बैठे सी। उन्होंने गुरपाई सी बाबा मेहर सिंह जी निजरां दी पडोरी दे। उन्होंने तो नहीं योगा अभ्यास सिक्ख्या सी। बर्मा फौज च नौकरी करते। बाणा उन्हें उमें रखा, पैंट लुकोट, दो काली पग ते हैगे बाल जती सी। उन्होंने भरा की लड़की की शादी सी। कहते महाराज फिर ब्याह ते आयो। कहते फिर सरकार छुट्टी दो तो आवांगे, उमें किवें आवांगे, कि छुट्टी नहीं मिल रही। कहते महाराज देख लो। कहते देखांगे। उधर राइफल फड़ के ड्यूटी दे रहा, इधर भतीजी के ब्याह च घुमन रहा, दुआ स्वरूप धार के दिल हो जा सी। हाँ जी, तो बैठे दीवान लगाया, ताड़ी मार के हस पाए। सारे बड़े हैरान होए पे दीवान दे विच टाइम चंगा जिहा नहीं लगदा। कहंदे महाराज की गल? कहंदे अज मेरे गुरु भाई नूं गुरु नानक साहिब दे खजाने दीयां चाबियां मिल गईयां। बाबा ज्वाला सिंह कहंदे इन्हां दी भगती दरगाह च प्रवान हो गई। वो फिर करामात बड़ियां दिखालदे सी। ते बाबा ईशर सिंह बताले पिंड तो ही भाई पल्ले दी अंश बंश छेम पातशाह बारिया तेरी वंश ब्रह्म ज्ञानी पलिया रहणगे। माता संती का पुत्र सी। वो फिर कहंदे भई मेहर सिंह जी ये गल चंगी नहीं भी जिहड़ियां इस तरह नाटकियां चेटकियां करनियां गुरु नानक साहब के कार प्रवान नहीं। ते जां तूं रह ते जां असीं रहांगे, ये करूगा हुण। कहंदे जी मैनूं फिर आग्या दे दो, मैं चल जाना। कहंदे सानूं फिर ना पोती मरदान का भोजन छका दिओ ते संत हरगोबिंद कहंदे भी हिंदुआं ने इकट्ठियां ने छकना, फिर छुट्टी लै लांगे। उत्थे होती मिलन हुंदा सी, जरदे दे चौल वधिया बनाउणे दही दे नाल। हुण भी जदों भंडारा हुंदा ये चीज़ जरूर बनाउंदे, बाकी किन्ना होवे वो रिवाज मुताबक बनाउंदे आ। ते बहुत वधिया सारा पा के मेवे मूवे बस भंडारा तैयार हो गया, छक लिया। कहंदे चंगा बाबा जी आ गया। कहंदे ठीक है। उन्होंने अमली मिल गया। कहंदे अमलीआ भी मैं तो हुण चले जाना, बाबा जी का हुक्म हो गया ते मुड़ के असीं आउणा नहीं इस धरती ते। तेरी कोई इच्छा है तो मंग ला, कर्मां दीयां गल्लां। कहंदा बाबा जी पाइया फीम दे दिओ। हाँ जी, वो खड़े सी गोडे नूं तोड़ के ना, कहंदे लै अमलीआ जहर ही मंगी हैं। कहंदे जे अज सचखंड मंगदा सचखंड पहुँचाते नाल ही लै जांदे, जो मंगदा दे दिंदे। वो एवं गोला तोड़ के कहंदे लै। उत्थे चले गए, अपने घरे आ गए। आके इशनान पानी किया, लिपन पोचन करा के कौंकड़ा ला के शरीर ते आ गया। देख लो महापुरुषां दीयां गल्लां नियारियां ही। इस करके कहंदे आ जाए भंडारी, उहदे भंडारी बन के हाँ जी पहुँच गए, उहदे स्वरूप च जाके पहुँच गए। ये जिहड़े संत आ उन्हां दा किहो जिहा निश्चय किहो जिहा यकीन आ। आपै दसदे सियाप चलावे निश्चल है व्यापारी। वो परमात्मा दसां देसां च आपे ही है, कोई दिशा ऐसी है नहीं जिथे वो है नहीं, आपे ही चला रहा है। भगती रूपी खेप जिहड़ी ये पूंजी है, इनू बनाने वाला चलाने वाला भी आपे ही है। निश्चल है व्यापारी। वो जिहड़ा व्यापारी है ना, निश्चल एक करस, बाकी तो व्यापारी तुरे फिरदे ने, कोई एनू निकल गया कोई एनू निकल गया। निश्चल नहीं, उन्होंने चित्त भी निश्चल नहीं होंदा। ये जिहड़ा परमात्मा रूपी व्यापारी जां महापुरख, वो निश्चल व्यापारी है। भाव की है, उसकी सत्ता सफुरती नूं हाँ जी पालन दे, उत्पत्ति करनी, पालन करना, संघार करना। हाँ जी, वो करदा होया भी निर्लेप आ परमेश्वर। उत्पत्ति करदा, फिर टुकाउंदा आ, फिर मारदा। इत्थे मर जाए शोक हुंदा ना, उहनूं नहीं। हर शोक अनंत नहीं बिया, सो कर गुरु नानक को दिया। वो आनंद स्वरूप जे रहिंदे।
ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਪਾਰ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਬੈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੂਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਲ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਗੂਣ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਲਵਾਣੇ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਣਜਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੈਲਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੂਣਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਲੈਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਰ ਬੈਲ ਸੁਰਤ ਕਰ ਪੈਡਾ ਗਿਆਨ ਗੂਣ ਪਰ ਡਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੈਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਚਾਬਕ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਚੱਲ ਇੱਧਰ। ਜਿਵੇਂ ਬੈਲ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਛੰਟੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਪਿਆਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਦੀ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰੂਲ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਮਨ ਜਾਣਾ ਗਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪੜਕ ਮਾਰਨਾ, ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿੱਟੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਬੈਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਸੁਰਤ ਕਰ ਪੈਂਡਾ, ਸੁਰਤ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਥ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਦੇ। ਗਿਆਨ ਗੂਣ ਪਰ ਡਾਰੀ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣ, ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਸੂਤ ਭਰਦੇ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬੈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਰੀ ਮੈਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਭਾਵ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਵੀ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲਾਂ ਗਾਂ 'ਤੇ ਗਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਗਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ ਨਿਭੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ। ਭਾਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੰਤ ਜਨੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਪ ਸੀ ਨਿਭ ਗਈ, ਭਾਵ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਬਸ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਕਲਾਂ 'ਚ, ਡਾਂਸ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਥੀਏਟਰਾਂ 'ਚ, ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ, ਪੱਬਾਂ 'ਚ ਪਿਕਨਿਕਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮਰਿਆਂ ਤਰਿਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ, ਅਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਸੰਜਮ ਵਿਵੇਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆ। ਹਰੀ ਕਲਵਾਰ ਗਵਾਰ ਮੂੜ ਮਤ ਉਲਟੋ ਪਵਨ ਫਰਾਵੋ। ਆਓ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰੀ ਮੈਨੇ ਹੈ ਕਲਵਾਰ, ਕਲਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਲੇਸ਼ ਵਾਲੀ, ਗਵਾਰ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੂਰਖ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੂੜ ਮੱਤ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਪਵਨ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਸ਼ਨਾ ਮਾੜੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਦੀਆਂ ਬਾਸ਼ਨਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਨਾ ਮਾੜੀਆਂ ਬਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਮੂੜ ਮੱਤ ਹੈ ਮੂਰਖ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਿਆ ਮੂਰਖਾ, ਉਲਟੋ ਪਵਨ ਫਰਾਵੋ। ਕਲਵਾਰ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਗਵਾਰ ਮੂੜ ਮਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਨਾ ਕਰ। ਬਾਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਪਵਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਫਰਾਵੋ, ਮੋੜ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਵਨ ਆ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੀ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਕੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਮੋੜਨਾ ਕਰ। ਮਨ ਮਤਵਾਰ ਮੇਰ ਸਰ ਭਾਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਚੁਆਵੋ। ਮਨ ਮਤਵਾਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਮਦ ਪੀਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਸਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਤੀ, ਉਸ ਭੰਗ ਫੀਮ ਉਤਰ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜ੍ਹੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮਤਵਾਰੋ, ਮਤਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਹਿੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ, ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕੌਣ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇ ਤੇ ਇਸ ਕੋ ਭਾਠੀ ਕਰ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੀ ਬਣਾ ਲਾ। ਮੇਰੂ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭੱਠੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫੇ ਪ੍ਰਤੱਖ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਆਤਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਚੋਣਾ ਕਰ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈ। ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਆ ਜਾਏ, ਸੂਰਜ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੁਪਦਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ, ਛੁਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਮੋਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਧੁੰਦ ਧੰਦ ਪੈ ਜਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪੜਦੇ ਬਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਦਿਸ ਪੈਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰ, ਆਤਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਚੋਣਾ ਕਰ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਬੋਲੋ ਭਈਆ ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਈਆ ਮੈਨੇ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਮ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਹੈ, ਰਾਮ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਹੈ, ਰਾਮ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਦੋਹੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੀਵੋ ਸੰਤ ਸਦਾ ਮਤ ਦੁਰਲਭ, ਸਹਿਜੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਈ ਰਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੋ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬਚਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਭਜਨ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਉਹਦਾ ਜਸ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਆ, ਪੀਵੋ ਸੰਤ ਸਦਾ ਮਤ ਦੁਰਲਭ, ਸਹਿਜੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਈ ਰਹੋ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਧਾਰ ਕੇ ਦੁਰਲਭ, ਜਿਹਦਾ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾਨੰਦ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਪੀਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪੀਣਾ? ਕੋਈ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਗੰਦ ਡੋਡੇ ਮਲ ਕੇ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦਾ ਪੀਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਆਤਮਾਨੰਦ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਤ੍ਰੇਖਾ ਪਿਆਸ ਸੀ ਬੁਝਾਤੀ। ਇਹ ਬੇਖੇ ਬਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਲੇ ਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ ਗਿਆ, ਬਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਰ ਆ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਲੜੂਗਾ ਚੜੂਗੀ, ਸਾਂਖੀਆ ਪੀਊਗਾ ਤਾਂ ਮਰੂਗਾ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਹਿਰ, ਐਸੇ ਭੈੜੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਪਿਆਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭੜਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਗਿੱਲੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਬਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜੇ ਬਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਲ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਪੁੱਠਾ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਗਈ। ਪੈ ਵਿੱਚ ਭਾਓ ਭਾਏ ਕੋ ਬੁਝੈ, ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੇ ਭਾਈ। ਮਾਤਾ ਜੀਵਾ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ। ਗ੍ਰੇਸੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਗਾਨੇ ਘਰ ਦਾ ਕੂੜਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਮਾੜਾ, ਨਾ ਮਾਪੇ ਸਮਝਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਨਾ ਸਹੁਰੇ। ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬਗਾਨੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਪੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਰੋ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰਨਾ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਅੜਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸੀ ਗੁਲਾਬ ਸ਼ਾਹ ਸੰਤ, ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮੈਲੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਦੌੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਪੇ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ।
ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੁਰਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਓ ਹੁਣ ਬੈਠੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੀਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਖੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਇੱਥੇ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਆ ਮੱਥਾ ਐਡਾ ਚੌੜਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ 105 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਬਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਬਣਾ ਦੇ, 8ਵੀਂ ਪੈਰੀ 1 ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੱਖ ਜਾਣਾ, 1 ਫੁਲਕਾ ਖੁਸ਼ਕ ਰੱਖ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਬੋਲੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜੋ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 40 ਦਿਨ ਉਹ ਰਹੇ, 40 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਗਿਣ ਲਾ। ਉਹ 40 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਉਵੇਂ ਸੁੱਕਿਓ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੂਲੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਬਾਬੇ ਬਿਹਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਬਸ ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਆਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੀ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ ਜੈਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਹੁਣੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੱਟ ਹਾਲ ਬਾਂਹਦਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਵੀ 4 ਚੁਫੇਰੇ, ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ। ਇਹ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਆਏ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਮਰਚਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਬਿਆ ਚੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਨੇ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। 8 ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਕੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਜਾਨ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਸਭ। ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਇਉਂ ਕਰ। ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਕਮਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹਰਖੋਲ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਪੁੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਜਾਏ, ਵੀ ਮਾਂ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੋ ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਪਹਾੜ ਆ ਉੱਥੇ, ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸੰਤ ਹਰਖੋਲ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾ ਬਵਾਨ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੀਬੋ ਸੰਤ ਸਦਾ ਮਤ ਦੁਰਲਭ, ਸਹਿਜੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਏ ਰਹੋ। ਇਹ ਸੰਤ ਜਨੋ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਤ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਲਭ ਬੜੇ ਔਖਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇਹਨੂੰ ਪੀਓ ਅਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਆ ਬੁਝ ਜਾਏਗੀ। ਰਹੋ ਭੈ ਵਿੱਚ ਭਾਓ, ਭਾਏ ਕੋਈ ਬੁਝ ਹੈ ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੇ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ, ਡਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੜਕੇ, ਡਾਵਰੂ ਤੋਂ ਉੱਠੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਲੇ 'ਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਓ
ਗਿਆਨ ਆ, ਭਾਵ ਪਹਿਲੇ ਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਧਨ ਕਰੂਗਾ ਡਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਭਾਏ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਕੀ, ਆਤਮਾ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ, ਬਿਰਲਾ ਸਮਝਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਵਾਚਕ ਆ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਸ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜੇਤੇ ਘਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਭ ਹੀ ਮੈਂ ਭਾਵੈਂ ਤਿਸੈ ਪਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਘਟ ਹਿਰਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ, ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਬਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੁੰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਬਸ ਬਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇਤੇ ਘਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਭ ਹੀ ਮੈਂ ਭਾਵੈਂ ਤਿਸੈ ਪਿਆਈ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੁੰਡ ਤੇ, ਪੀਣ ਲੱਗਾ। ਇੰਦਰ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੋੜਿਆਂ ਦਾ ਗਿਲਜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੋੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੀ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋੜ ਹੋਇਆ ਦੇ ਲਈ, ਇਉਂ ਭਰਿਆ ਬੁੱਕ ਛੱਡਦਾ, ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਪੀਂਦਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਬਾਟੇ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੀਂਦੇ ਕਦੇ, ਆ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ, ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਲ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰਾ ਬੀਖਿਆ ਮਿੱਠੀ, ਸਾਖਤ ਕੀ ਬਿਦ ਨੈਣੋਂ ਡੀਠੀ। ਜੀਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਤਿਸੈ ਪਿਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਉਂਦਾ ਉਹ। ਨਗਰੀ ਇੱਕ ਹੈ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਧਾਵਤ ਵਰਜ ਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਇੱਕ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦੀਆਂ 9 ਗੋਲਕਾਂ ਰੂਪੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, 2 ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ, ਨਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂੰਹ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਦੌੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਮਨ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਕਦੀ ਬੋਲਣਾ, ਕਦੀ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਦੌੜਦਾ, ਕਦੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਮਨ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ 9 ਗੋਲਕਾਂ 'ਚ, ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹਵਾ ਵੀ ਦੌੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਵਤ ਵਰਜ ਰਹਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਦੌੜੀ ਫਿਰਦੀ, ਹਵਨ ਦੌੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਵਰਜ ਰੋਕ ਕੇ ਰਹਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਬਾਜੂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਿਤਨੇਮ ਤਾਂ ਕਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਬਸ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ। ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌੜ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੀਬੀ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਮਨ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਮਾਨਿਆ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾਵਤ ਵਰਜ ਰਹਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਰਜ, ਹਾਂਜੀ ਵਰਜ ਦੇ ਰਹਾਈ, ਵਰਜ ਕੇ ਰੋਕ ਕੇ, ਵਰਜ ਰੋਕ ਕੇ ਰਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਸ਼ੂ ਅਵਾਰਾ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫੇਰ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਰੋਕ ਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਜੀਤਿਆ ਜਗ ਜੀਤ, ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸਭ ਜਿੱਤ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰਿਪ ਜੀਤਾ ਸਭ ਰਿਪ ਜੀਤੇ, ਮਨ ਰਿਪ ਜੀਤਾ ਸਭ ਰਿਪ ਜੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਤਰੂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। 2 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ। ਨਗਰੀ ਇੱਕ ਹੈ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਧਾਵਤ ਵਰਜ ਰਹਾਈ। ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੂਟੈ 10ਵਾਂ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਖੀਵਾ ਪਾਈ। ਪਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਵੀ। ਪਰਸੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ, ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਮਜਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੂਟੈ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਿਆਤਾ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਧਿਆਤਾ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਧਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਲਿਵ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਹੈ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੂਟੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਮਨ ਖੀਵਾ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਬਿਰਤੀ ਗਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਿਰਤੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਰਤੀ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਕਲ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਾ ਪਰਮਾਨ ਪਰਮੇ, ਗਿਆਤਾ ਗਿਆਨ ਗੇ, ਧਿਆਤਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਤੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਨ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਰਾਵੋ 10ਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਫਿਰ 10ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਉਹ ਬੰਦ ਆ। ਇਹ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ, ਪਰ ਇਧਰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਕਟੀ ਛੂਟਿਆ, 10ਵਾਂ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਤਾਂ ਮਨ ਖੀਵਾ ਭਾਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਜਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਾਪੇ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋਏ ਪਿਆ। ਹਮਲਾ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਹਾਜ਼ ਫਲੈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਡਈਆਂ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਆ 2 ਸਾਲ ਕਰੋਨੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਂ। ਹੁਣ ਦੂਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਵੱਢਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਕਿਤੇ ਵਰਲਡ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਵੇਂ ਡਰ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਈਡਰੋਜ ਬੰਬ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਆ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਅੰਗਿਆਰ ਬਣ ਜੂ, ਘਾਹ ਦੀ ਤੜੂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬਣੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਨ ਖੀਵਾ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਭਾਈ 10ਵਾਂ ਦਰ ਦੁਆਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ 9 ਗੋਲਕਾਂ 10 ਇੰਦਰੀਆਂ ਤਾਂ ਬਕਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨਾ, ਉਹ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਪਿਆ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਖੀਵਾ ਅਮਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਖੀਵਾ ਹੁੰਦਾ ਖੂੰਦ ਖੁਮਾਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੀਵਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਲੀ ਅਮਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਆਨੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆ। ਕੋਈ ਖਾਣ 'ਚ ਆਨੰਦ, ਕੋਈ ਪਹਿਨਣ 'ਚ ਆਨੰਦ, ਕੋਈ ਬੇਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ 'ਚ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ 'ਚ ਲੈ। ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਝੂਠੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਭੈ ਪਦ ਪੂਰ ਤਾਪ ਤਹ ਨਾਸੇ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਵਿਚਾਰੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਭੈ ਪਦ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਰਾ ਫਿਰ ਜਾ ਬੰਦ ਚਰਖੜੀ ਦੇ ਤੂੰਬੇ ਖੋਪਰੀ ਲੈ ਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਭੈ ਪਦ ਵੀ ਪਾ ਲਈ, ਮਨ ਪੂਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਧੂਰਾਪਨ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤਾਪ ਤੈ ਨਾਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਆ, ਅਧਿਆਤਮਕ, ਕਦੀ ਭੂਤ, ਕਦੀ ਦੈਵਕ, ਆਦਿ ਵਿਆਦੀ ਉਪਾਧੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਆ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਪਦਾ ਸੜਦਾ ਮੱਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਵਿਚਾਰੀ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੁੰਮੀ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਓ, ਕਿਹੜਾ ਰੋਕਣਾ ਟੋਕਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅਵਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਸ਼ੂ ਘੁੰਮਦੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਘੁੰਮੀ ਚੱਲ, ਡੰਡੇ ਖਾਈ ਜਾ, ਫਿਰ ਬਰਚੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਹੈਂ, ਅਵਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੜ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਟਾਈਮ ਘੁੰਮਣ ਦਾ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਫਿਰ ਜੰਮ ਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਕਿਵੇਂ ਨਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਉਬਟ ਚਲਨ ਤੇ ਇਹ ਮਦ ਪਾਇਆ, ਜੈਸੇ ਖੁੰਦ ਖੁਮਰ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਟ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਦ ਪਾਇਆ, ਭਾਵ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦ ਦੀ ਖੂੰਦ ਖੁਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਿਆਲਾ ਪੀਣੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਲਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਖੁਮਾਰੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂੰਦ ਮੈਨੇ ਹੈਂ, ਸੂੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਸੁੰਘ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਦੇ ਲੋ ਸੌਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਖੁਮਾਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ?
ਖਾਰਾ ਪਿਆਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂੰਘਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਸਤੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਮੰਨੀ ਮਾਜਰੇ ਸੂੰਘੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂਬੇ ਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਥਰ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਵੜਤਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਲੇ ਕੱਢਿਆ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਰੇ ਪੀਣ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਤੂੰ ਬੋਲ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਂਦ ਖਮਾਰੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਬੇ ਮਸਤਾਂ ਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਨੰਦ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਆਨੰਦ 'ਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਈ ਘੰਟੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨਾ ਹਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਹਾਸਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਵਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚਾ। ਕਾਮ ਕਰੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੇ ਲੀਨੇ ਗਤ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹਕਾਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੀਨੇ ਇਹਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗਤ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਬਰਾਗ ਵਿਵੇਕ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਫੂਟੀ ਆਂਖੇ ਕਛੂ ਨੂੰ ਸੂਝੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਡੂਬ ਮੂਏ ਬਿਨ ਪਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬਰਾਗ ਵਿਵੇਕ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਫੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਫੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ। ਕੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੀਵ ਲੰਪਟ ਹੋਏ ਆ, ਫਸੇ ਪਏ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਚਮਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ, ਹਾਰਨ ਦੌੜਦੇ ਵੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰੇਤਾ ਹੀ ਚਮਕਦਾ, ਦੌੜ ਦੌੜ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਆ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਜਲ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੱਜਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਖੁਦੋਂ ਫੁਰਲੀ ਜੋਲੇ ਲੀਰੇ ਨਿਕਲਣੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਖਾ ਲਿਆ ਪੀ ਲਿਆ ਆਗ ਲਿਆ ਮੂਤ ਲਿਆ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗ ਲਿਆ, ਬਸ ਆਹ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੂਟੀ ਆਂਖੇ ਕਛੂ ਨਾ ਸੂਝੈ, ਡੂਬ ਮੂਏ ਬਿਨ ਪਾਣੀ। ਅੱਖਾਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਗਿਆਨ ਬਰਾਗ ਦੀਆਂ, ਨਾ ਗਿਆਨ ਆ ਨਾ ਬਰਾਗ ਆ ਨਾ ਤਿਆਗ ਆ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਫੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਜੀਵ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਥਿਆ ਝੂਠਾ, ਇਹ ਜੀਵ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੰਪਟ ਹੋਏ ਫਸੇ ਪਏ। ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਹੈ ਤਿਆਰ? ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੱਢੋ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਧੋਸ ਜਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਫਸੇ ਪਏ ਇਹ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰੋਜ਼, ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲਿਆ ਹਮ ਦੇਖਾ ਤੇ ਡੁੱਬੀ ਹਲੇ, ਫਸੀ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਸਿਆ ਦੂਏ ਨੂੰ ਵੀ ਫਸਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਕੱਢਦੇ ਕੇ ਆਪ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਫਸਣ ਕੀ ਵੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਨ ਛੂਟ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕੋਈ ਫਸਾਉਣੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਸਾਰੇ। ਵੱਡਾ ਜਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਈਏ ਹੈਂ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਬਲੈਤ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਂਗੇ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੋਗ ਖਿਲਾਰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਗ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਗਾ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਸਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਸ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੈਂ, ਬਸ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਟੇਰਾ ਗਿਆ, ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਪੇ ਹੈਗੇ ਦਾਣੇ, ਫਿਰ ਦੂਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਬਾਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਕਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦੀ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲਤ ਕਦ ਟੇਢੇ ਟੇਢੇ ਟੇਢੇ, 3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ੋ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਟੇਢੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਣ ਡਾ। ਆਸਤ ਚਰਮ ਬੇਸ਼ਟਾ ਕੇ ਮੁੰਦੇ ਦੁਰਗੰਧ ਹੀ ਕੇ ਬੇੜੇ ਰਹੋ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ,
ਜਿਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਰੰਗ ਰੋਗਲ ਮੜ ਲਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਤ ਹੱਡੀਆਂ, ਚਰਮ ਚਮੜੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਟਾ ਕੇ ਮੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੰਦ ਮੂਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਸਰੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ कर्मकार के ऊपर बेडे बड़े हुए। हाँ जी। शर्म करके 2.5 हाँ जी 1.5 सूत चमड़ी है, ये उत्ते लपेटी हुई। माड़ा चीरा जो मक्खी नहीं बन देनी, बुरा हाल कर देनी है। हाँ जी। कहते ये उत्ते ये चमड़े की मशक आ, चम कर उपर बेडे मैंने बड़े हुए। चमड़े का ढोल मलिया, चमड़े के ढोल ना दे मड़ी हुई है। ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਥੱਲਾ ਥੋੜੀ ਜਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਗੰਦ, ਦੁਰਗੰਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਭਰਿਆ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚਮੜੀ ਬਲੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਨਕ ਯਤਨ ਕਰ ਇਹ ਤਨ ਰੱਖ ਹੋ ਰਹਿ ਅਵਸਥਾ ਪੂਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨਾਂ ਕਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੁਸ਼ਤਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਸੂਰੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ, ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਆਂਡੇ ਉਂਡੇ 12-14 ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਫੈਂਟ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਲਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਨਾ ਬੜੇਵਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਬੁਰਕ ਭਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬੜੇਵੇਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੂਲਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਦੇ ਜੀ। ਨਾਰਦਾ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਿਆ ਹੱਸੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਆ ਬੱਕਰਾ, ਆ ਪਿਓ ਆ ਇਹਦਾ, ਬੱਕਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਨੇ ਬੜੇਵੇਂ ਲਗਾਈ ਖਾਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਕੂਲਾ ਮਾਸ ਮੰਗਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੂਲਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਦਲਾ ਬਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾ ਜਪਹੁ ਕਵਨ ਭਰਮ ਭੂਲੇ, ਤੁਮ ਤੇ ਕਾਲ ਨਾ ਦੂਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਭਰਮ ਜਲਾ ਕੇ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ। ਕਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਦਣ ਹੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਦਣ ਦਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਿਆ, ਭਰਮ ਹੀ ਭੁੱਲੇ ਤੇ ਤੋਂ ਕਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕਾਲ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਨਕ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤਨ ਰਾਖੋ ਰਹੇ ਬਸ ਪੂਰੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਰਹੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਅਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਮਰ ਰਹੂਗਾ, ਜਿੱਦਣ ਮੁੱਕ ਗਈ ਨਾ ਹੋਣਿਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਕਾਲ ਪੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਵਤਰਾ ਕਾਲ ਪੈ, ਸ਼ਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ ਕਾਲ ਪੈ, ਕਰ ਵਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ਸਗਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਨ ਕੀਆ ਕੁਛ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਕਿਆ ਕੋ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਵਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਪਾਵੇ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਹਰਨ ਕਾ ਸ਼ਰਨਾਕਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਆ ਕੋ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਨੇ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹਰ ਦਿਨ ਗਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੇ। ਬਲੂਆ ਕੇ ਘਰੋਂ ਐਵੇਂ ਬਸਤੇ ਫੁੱਲਵਤ ਦੇ ਅਯਾਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲੂ ਰੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ, ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ। ਮਹਾਬਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ
इस तरह तेरी देह नासवंत आ। धन जोबन अर फुलड़ा ना ठेड़े दिन चार, पब्बन केरे पतजू टल टुल जुमन हार। ये सदा थोड़ी रहना है, सदा नहीं रहना। हुण रेते का घर बना के कहे मैं उत्थे निवास करा है, उदों उड़ जाना। ये जिहड़ा रेते की देह आ ये सदा रहने वाली नहीं। फुल बदे अज्ञानी, हे अज्ञानी ये फुल की नहीं आई देह आ। फुल भी मरझा पहले तो बड़े सोहने लगते फिर मरझा जाते हैं। फिर कहीदा हुण इन्हां नूं नदी च रोड़ दिओ। कहो कबीर जे राम ना चेत्यो बूढ़े बहुत सियाने। कहते जिन्हें परमेश्वर नाम चेते नहीं किया, ਜਿਹੜੇ अपने आप ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ना वो भी डुब गए। बड़े बड़े सियाने वो भी नासा डुब डुब मारदा फिर जम राजा। टेढ़ी पाग टेढ़े चले लागे बीरे खान। बजले जवानी ਉਹਦੀ टेढ़ी जे पग बन ਲਈ ਰਾਂਝੇ बने फिरते हैं। हाँ जी टेढ़े चलते हैं तो बीड़े खान लग पैंदे। फिर पान के पत्तियां च रख के तंबाकू सुपारी ते चूना तीन ही चीज़ां आ बीड़ा आ के चबदे हैं, चबी जाते हैं। बीड़े खान लग पे, पान सुपारी खातियां मुख बीड़ियां लाइया, हर हर कदी ने चेतवे जम पकड़ चलाइया। भाओ भगत स्यों काज ना कछु है मेरो काम दीवान। कहते मेरा परमेश्वर की भगती ना कोई काम नहीं। हाँ जी ते जिहड़े सूरमे खान सरदार लगते सी कहते प्रेमा भगती ने साडा कोई काम नहीं, क्योंकि असीं तां वो सत्संग तां जांदे नहीं। हाँ जी उत्थे जाना चाहिदा सी, उधर जांदे नहीं। हैं कहते मेरा काम तो दीवान। कहता मेरा काम तो राजद्वार कचहरियां च जाण दा, मेरा की काम है गुरुद्वारे जाण दा। हैं ये तां जिहड़े साध उन्हां दा काम होऊगा, अपना काम है कचहरी खाने च जाना। हैं बड़ी दे ली लै ली कि नहीं, उधर फड़ा लिया उधर फसाता उधर छडाता। बहुत काम तो यही आ, एवं घूमते रहते ठाणे ठवाणियां च कि नहीं, पिंडां च बहुते यही है, शहरां च भी। कहते साडा नहीं भाव भगती ना काम कुछ भी, साडा काम तो दीवान दीवान खानियां च राज दरबारां च जाण दा। आराम बसारियो है मन। कहते मूर्ख जीव जिहड़ा हंकार चला के परमेश्वर नूं भुलाई फिरदा। कन कामनी महा सुंदरी पेख पेख सच मन रहो। विश्राम दे कहते कनक सोना धन। फिर जिहड़ा महा सुंदरी इस्त्रियां वगैरह इन्हों बार बार देख के हैं कहते फिर इन्हों सच मनी बैठा। बड़ा आनंद मानदा है। हर दिन सिनेमा च जा के फोटोआं ही देखते, और उत्थे की हाँ जी फिल्मां जा देखते, पुठे पसी लगे हुए। ये इन्हां दे कहते हाल है। लाल झूठ बकार महामद ये बिद औद बिहान। कहते झूठे लालचां बकारां च ला के बहुत हंकार न उन्मत पागल होए फिरदे। हाँ जी मादे विच हाँ जी पागल होए फिरदे आ। ये बिद औद बिहान। कहते इस तरह दुनिया की उम्र बीतती जा रही है, सोझी नहीं आती, बस जन्म व्यर्थ गवा रहा है। इधर संगत करनी नहीं, सोझी आनी नहीं। कह कबीर अंत की बेर आए लागो काल निदान। कबीर साहब कहते जिले अंत का समा आ गया, निदान अंत की वेले काल ने आके फड़ लेना। फिर पछताते हैं एवं गोली आ। कई हुण मिलते हैं, पहले पुठे कम ही लगे होंगे सी, बाबा जी 15 साल पहले ही मिल जाते। पहली उम्र तो ना व्यर्थ जाती। मैं कि फिर भी चंगा होश आ गई। कईयां तो बेहोशी च जीवन गुजर जाना सारा। बेहोश एक तो रब दे पागल बने, एक नशे पी पी पागल हो रहा है। बेहोशी विच ही जीवन जिहड़ा लोकां दा बतीत हो रहा है। तो इस तरह की हाल हो रही है। तो ये भगत जी ने ऐसा उपदेश दिता। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।